الفاتحة لرسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه من جميع أولياء الله وأصفياء الله. سوسن لروح الصلاة بالصلوات والمحمود على ونعم رسوله وروحه والنسب السند إليه. أشهد أن لا إله إلا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى لسيدنا محمد بعدد رحمة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد فضل الله. اللهم صل وسلم على سيدنا آل سيدنا محمد بعدد خلق الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما في علم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كلمات الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كرم الله. اللهم صل وسلم على آل سيدنا محمد بعدد حروف كلام الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد قطر الأمطار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ورق الأشجار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رمل الكفار. اللهم صل وسلم على آل سيدنا محمد بعدد الحبوب والثمار. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد أنفاس الخلائق. اللهم وعلى آل سيدنا محمد بعدد نجوم السماوات. اللهم
والآخرة وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيد المرسلين إذ الغر المحجلين وشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته والأئمة المهديين والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين وأهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات وأهل الأرض أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وعلى ما نوى به سلفنا الصالح وعلى ما نوى به شيخنا خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين والمسلمات. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به بجميع علومه بالدارين آمين. Al-Mukarramun wal-Mukarramun yang kita hormati, kita muliakan, para habaib, para dzurriyyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para alim ulama, guru agama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, dan kepada anak-anak kita yang saleh salehah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, kembali kita pada malam hari ini bisa berkumpul bermajelis ilmu, memakmurkan masjid kita. Mari kita sama-sama memperbaharui niat i'tikaf kita di dalam ini masjid. Nawaitu an a'takifa bihadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Sahajaku i'tikaf di dalam ini masjid sunat atasku karena Allah Ta'ala. Ya Allah,
meneruskan pelajaran kitab kita Al-Bahjatul Mardiyah fi Akhlaqid Diniyah, yaitu akhlak yang nomor 21, yaitu as-sakhahu, yaitu bersifat murahan atau bersifat pemurah. Sifat pemurah atau murahan yaitu ingin memberikan sesuatu berupa harta, benda ataupun uang kepada orang dengan tiada sebab dipinta. Dan disebut juga murahan itu yaitu ringannya hati dengan mau membantu kepada sesama. Atau murahan itu disebut juga karena mengembalikan hak orang. Ini sangat dituntut dalam agama kita. Dia adalah sifat kelebihan dan sifat kepujian dan kemuliaan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bersifat pemurah terkhusus lagi adalah yaitu di atas daripada pemurah itu bahasa kita kada pemalar. Ada lagi namanya itu adalah al-jud atau jawad. Sifat pemurah yang disebut dengan al-jud atau jawad itu adalah memberikan sesuatu tanpa diminta. Nah, orang itu pemurah ngaranna. Cuma tingkatannya lebih tinggi daripada sakhiyun atau disebut dengan sakha tadi. Sakha itu pemurah juga. Ya kurang lebih jalan. Yang jelas orang yang pemurah ini memberikan sesuatu itu kepada seseorang dengan ringan hati. Artinya hatinya dalam keadaan ikhlas, tulus hatinya, semata-mata ingin bertujuan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sifat inilah yang dapat mengikat kecintaan hati manusia kepadanya. Nah, kalau orang itu pemurah, maka orang itu akan dicintai oleh manusia. Dan satu-satunya jalan berhampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang-orang yang pemurah, mereka itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, as-sakhiyyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Wal bakhilu ba'idun minallah,
ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, jar Nabi kita, as-sakhiyu, orang yang pemurah, qaribun minallah, orang yang pemurah itu hampir ia daripada Allah. Nah, jadi orang yang parak, orang yang dekat dengan Allah adalah orang-orang yang pemurah. Qaribun minan nas, dan orang yang pemurah ini manusia dekat kepadanya. Jadi manusia ketujuh. Kenapa? Karena orang itu pemurah. Qaribun minal jannah, dan orang yang pemurah itu hampir dekat daripada surga. Nah, jadi orang yang pemurah ini nyaman masuk surga. Nah, karena dekat dengan surga. Dan orang yang pemurah ini dijamin masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang pemurah ini ba'idun minan nar. Orang yang pemurah itu jauh daripada api neraka. Wal bakhilu, adapun orang yang pemalar itu ba'idun minallah, jauh daripada Allah. Artinya orang-orang yang pemalar itu Allah kada memberinya rahmat. Allah Subhanahu wa taala menjauh daripadanya. Bahasa kita tuh Allah tuh kada ketujuh. Bahasa jauh itu Allah kada ketujuh. Allah benci. Allah muar kepada orang-orang yang pemalar. Ba'idun minan nas. Nah, kemudian orang yang pemalar itu manusia kada ketujuhnya beparak. Nah, ba'id, jauh, menjauhnya. Kenapa? Karena orang-orang yang pemalar itu kada diketujui oleh Allah. Dan manusia kada ketujuh juga. Ba'idun minal jannah, dan orang yang pemalar itu jauh daripada masuk surga. Nah, jadi orang pemalar ini ngalih masuk surga. Dalam hadis Nabi, la yadkhulul jannata bakhilun, kada masuk surga jar Nabi orang yang hidupnya pemalar. Jadi orang pemalar itu jauh dari surga. Qaribun minan nar, dan orang yang pemalar itu dekat dengan api neraka. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sabarataan menjadi orang-orang yang pemurah. Amin ya rabbal alamin. Besok 9 Dzulhijjah. 9 Dzulhijjah atau disebut hari Arafah. Al-Hajju Arafah. Bermula orang-orang yang berhaji itu puncaknya adalah wukuf di Arafah. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan diberi Allah kesehatan, diberi Allah kemudahan, diberi Allah kelancaran, dan diberikan Allah kekhusyuan, keikhlasan dalam melaksanakan ibadah haji. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang berhaji tahun ini, mudah-mudahan diberi Allah predikat haji yang mabrur.
Amin ya rabbal alamin. Mendoakan orang lain itu insya Allah doanya kembali kepada kita. Nah, mudahan kita berataan juga lah yang sudah mendaftar, ya kan, atau yang belum mendaftar lagi. Mudah-mudahan kita berataan diberikan rezeki nang banyak, nang luas, diberikan kemudahan, kelancaran rezeki nang halal, nang barokah. Niat kita mudah-mudahan kawa bahaji, kawa umrah, kawa kita ke Makkah dan Madinah. Amin ya rabbal alamin. Nah, esok hari Arafah. Hari ini 8 Zulhijjah, yaitu Tarwiyah. Nah, esok 9 Zulhijjah. Mudahan panjang umur, diberi kesehatan. Nah, esok berniat puasa sunat Arafah. Amin ya rabbal alamin. Hadis diriwayatkan oleh Abi Qatadah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, apa itu puasa Arafah?" Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, puasa Arafah itu adalah yaitu menghapus dosa setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang." Nah, jadi dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setahun yang telah lalu diampuni oleh Allah, dan setahun yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Arti diampuni itu adalah bahwa kita dalam tahun yang akan datang kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijaga oleh Allah daripada melakukan dosa. Nah, mudahan kita esok lah awal puasa berniat. Boleh aja berniatnya besokan esok lah. Nah, besokan esok berniat kalau Bapak. Malam ini kalau Bapak. Nah, cuma malahnya pagi besokan asal jangan minum aja lah. Kalau emang ngopi wadai sebuting. Nah, jangan. Ini kada minum apa-apa lah. Nah, ini kalau minum apa-apa lagi lah. Nah, berniat puasa Arafah. Sunat kita lah, nang kita kada bahaji nih. Nah, sunat puasa Arafah. Nah, kemudian hari Jumat, hari rayanya, hari raya Idul Adha, atau disebut dengan hari raya kurban atau hari raya haji. Nah, beruntung bagi saudara-saudara kita atau pian ya kan yang diberi keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kawa berkurban itu tanda pemurah. Nah, tanda kepemurahan lah. Nah, mengeluarkan ongkos, biaya, duit gasan berkurban berapa seikong misalnya 2,5, dan 2,5 2.500.000 lah. Nah, ada yang 3 juta. Nah, diniatkan. Nah, kalau pian berkurban niatkan mulai awal-awal. Nah, mulai pian andak berkurban. Nah, duitnya itu gasan apa? Gasan berkurban. Nah, niatkan karena Allah lah. Karena nang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah bukan berapa banyak dagingnya lah, berapa banyak darahnya, tapi nang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaannya, atau yang disebut dengan
keikhlasannya di dalam berkurban. Nah kemudian kepada pian nang berkurban bagus benar mau unjuk duit lawan siapa? Lawan panitia kurban. Misalnya bertujuh, dijulung duitnya. Nah panitia ulun menyerahkan duit gasan berkurban dan ulun mewakilakan lawan pian untuk menukarakan nukarakan sapinya gasan berkurban, dan duitnya ini gasan operasional di dalam pelaksanaan berkurban. Jadi operasionalnya itu penting juga lah. Jadi panitia itu kalau duit operasional dalam berkurban bolehnya memakai untuk nang lain. Gasan apa? Nah contoh operasional itu gasan nang bata tukar nang plastiknya, maulah daging tuh timbang unjuk, ada mau lah ada plastik atau belain kan dananya terserah aja itu. Kemudian termasuk operasional di dalam berkurban itu duitnya tuh lah boleh aja memakai situ, umpama ada sisa nukar sapi deh. Gasan apa? Gasan memahadiahi orang nang menyembelih. Dihadiahi orang nang menyembelih loh. Itu tanda kepemurahan juga ngarannya. Nah, bari berapa seikong? Ya kan? Seikong lah. Yang menyembelih. Nah, sebelum menyembelih kan bakat dulu ya, kalau bewakil kurban, kalau ada nang kurban, kalau ada anak akikah boleh. Nah, ada nang bertakon boleh lah berkurban itu ulun balung akikah masukkan situ berkurban boleh. Nah, boleh ya akikah. Misalnya menyembelih itu berapa seikong misalnya kan meleh deh. Nah. Jangan parah. Makasih lah aja. Enggak yatakan. Jangan kesian. Nah, barang aja seikong misalnya 3 ikong sapi. 3 ikong sapi. Berapa? Anggar bakat. Nah, seikong misalnya berapa dianggarakan? Misalnya seikong sapi misalnya 1 juta sekali menyembelih lah misalnya telah, berarti 3 ikong 3 juta. Jadi mau penyembelihan 10 ikong sehari menyembelih 10 juta, bisa banyak jadi penyembelihan. Nah kemudian orang yang menyembelih itu bolehlah menerima itu hadiahan itu, boleh, ada apa? Nah kemudian biasanya orang berkurban itu kan gotong royong ya kalau panas, pepaluhan, parut lapar. Nah amunnya kawa orang-orang nang berkurban misalnya bertujuh atau misalnya berapa ikong misalnya kan, misalnya 14 ikong nang berkurban. Nang 14 ikong itu tanda kepemurahannya mempersilahkan kepada panitia itu daging mbak penyembelih misalnya lah tuh panitia itu daging nang bahagian kami itu nah itu dimasaki
tulangnya dijarang, disopkan, dibariakan, dibariakan. Nah, jadi nang tukang masak ini jangan masak langsung dua, mbak hiri-hiri timbangnya 2 kilo, nah masak aja, itu ada boleh, ada boleh. Amonnya hendak juga panitia nih, misalnya nombak kurban kada heran nih, siap wadah sudah, ada heran misalnya kan, bapak dah hai panitia, oh baguhan pian nombak kurban, bolehkah memberiakan labian tulang-tulangannya tuh nah, atau dagingnya kah, gasan bemasak, gasan memberi makan itu nah bubuhan pahlawan tuh kasihan nya. Nah, itu bagus itu Pak. Bepadah lah, atau nang bakurbannya, nah, hujan nang bakurban, ulun kada ambil bahagian ulun beriakan aja, masaki, misalnya nang bakurban nih misalnya dapat misalnya kan 5 kilo, misalnya 5 kilo, nang bakurban nih, ulun beriakan aja 5 kilonya panitia gasan baguhan pian berataan makanan di sini, nah itu bagus benar itu, bagus benar itu. Nah, jadi nyaman makanan ya kalau dimasakin deh. Oh padah lah ya, pada padah. Nah jadi ada anunya ngarannya apa, memberi makan orang ya kalau memberi makan orang, karena Nabi SAW bersabda lah, jar Nabi, man at'ama musliman biti binafsin kataballahu lahu alfi hasanatin wa maha anhu alfi sayyiatin wa rafa'a lahu darajatin. Barang siapa jar Nabi memberi makan orang muslim, nah ayo memberi makan. Barang siapa jar Nabi memberi makan orang muslim biti binafsin, dengan hati nang ikhlas, nah, hatinya ikhlas memberi makan orang, nah, kataballahu lahu alfi hasanatin, Allah catat baginya 1.000.000 kebaikan. Wa maha anhu alfi sayyiatin, Allah hapus dosanya 1.000.000 kejahatan. Nah, kejahatannya, dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rafa'alahu alfa darajatin, Allah angkat derajatnya 1.000 derajat. Jadi benar-benar anunya balasannya orang yang memberi makan orang. Nah jadi orang-orang nang pemurah ya kan, mereka itu jauh daripada api neraka. Maksudnya Allah sangat mengasihi orang yang pemurah. Dia memberikan hartanya dengan tiada mengharap pembalasan dunia. Nah jadi orang yang pemurah inilah ada satu keikhlasan di dalam hatinya. Jadi orang pemurah ini bukan hanya sekadar memberi lah,
tapi hatinya itu ikhlas juga. Nah, orang nang pemurah itu hatinya ikhlas, kadada mengharapkan pembalasan dunia. Nah, apa balasan dunia? Bisa ingin minta balasan yang serupa. Nah, atau bisa juga balasan dunia itu seperti mengharap pujian, nah, supaya dipuji orang, supaya dihormati orang, nah, supaya disanjung orang, nah, macam-macam. Nah, niat-niat nang keduniaan itu balasan dunia harapnya lah. Jadi orang nang pemurah nang bujur itu apa? Yaitu inya memberiakan hartanya dengan tiada mengharap pembalasan dunia. Nah, ikhlas bujur. Dia semata-mata mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi apa niatnya bebebari? Nah, niatnya bebebari itu apa? Nah, semata-mata ridho Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya nih niatnya kita itu apa? Bilanya kita bebebari, mudahan Allah meridhoi. Nah, apa nang kita beriakan lawan orang. Maka oleh itu Allah hampir kepadanya dengan diberinya rizki yang mudah didapatnya. Nah, bisa saja Allah itu memberikan jalan kepada kita mendapatkan rezeki, ya kah, yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dimudahkannya segala pekerjaannya dengan pertolongan manusia. Nah, itu dengan sebab apa? Dengan sebab pemurah itu tadi. Nah, Allah memudahkan pekerjaannya dengan bantuan manusia. Karena kecintaan dan cenderung hati mereka kepadanya dan diberinya pula janji keberuntungan dalam akhirat, yaitu akan dimasukkannya ke dalam surga untuk senang selama-lamanya. Nah, jadi orang-orang nang pemurah, orang-orang nang pemberian adalah nang ikhlas karena Allah. Nah, mereka itu dijamin atau diberjanjikan surga. Ketahuilah Allah telah menciptakan seluruh alam, dijadikannya manusia bertinggi rendah, hina dan mulia, pandai dan bodoh, kaya dan melarat. Demikianlah seterusnya. Kesemuanya itu adalah bukti menandakan kekayaan dan kesempurnaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha adil dan bijaksana, maha tahu, maha pengasih lagi penyayang. Beruntunglah orang yang kenal dan mengerti hikmah dan maslahatnya daripada pemurah itu tadi. Manusia ini semuanya lemah, berkekurangan, semuanya berhajat kepada bantuan dan pertolongan orang lain. Ingatlah, tak dapat orang menjadi raja kalau tak ada rakyat yang merajakannya. Nah, itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita lah di alam semesta ini, manusia ini bertingkat-tingkat tadi. Nah, bertinggi berendah. Ada nang hina, ada nang mulia, ada nang pandai, ada nang bodoh, ada nang kaya, ada nang melarat. Nah, demikian seterusnya jadi sidin. Nah, seumpama apa? Seumpama seseorang nang dijadikan menjadi raja. Orang jadi raja itu ada awak. Amunnya kadar rakyat nang mengangkatnya jadi raja nang memilihnya. Dan tak ada orang kaya kalau tak ada, ya kah, pesuruh yang mengkayakannya. Orang sugih loh, orang sugih itu mengetek bendanya. Nang begawi, ya kan, nang mau usahakannya siapa? Nah, orang-orang susah. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala itu apa? Adil dan bijaksana. Allah Subhanahu wa taala.
Tak ada zakat jika tak ada mustahik yang menerimanya. Jadi orang sugih minta juga. Orang sugih misalnya. Orang sugih kada mulia. Seandainya inya berzakat nang menerima kada dak. Nah, kada tersalur. Jadi seberataan yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini ada hikmahnya berataan. Dan tak ada malam kalau tak ada siang. Nah, jadi ada malam, ada siang. Tak ada lagi jika tak ada tidak ada laki-laki jika tidak ada perempuan. Nah, itu berpasang-pasangan kita. Demikianlah dua macam sifat yang berpasangan, maka tiap-tiap pasangannya itu hendaklah sama-sama kenal mengenali, sama kasih mengasihi, orang susah ya kah, menghormat, mencintai kepada orang nang kaya, ya dihormati, dimuliakan. Apalagi orang nang kaya pemurah itu, orang sugih itu pemurah. Nah, apalagi orang sugih itu pemurah. Boleh kita ya kan menghormati mencintainya itu apa? Karena pemurahnya lah. Nah, karena orang itu pemurah. Kemudian tolong menolong. Nah, itu. Jadi orang nang sugih ya kalau bersyukur karena ada orang nang susah. Jangan ada orang susah, kadang begawi. Ya kalau lah. Nah, ada orang begawinya. Mesugih bertaan. Kemudian bukanlah satu sama lainnya itu saling benci membenci. Lah, saling hina menghina, saling rendah merendahkan. Nah, ini kada boleh. Nah, orang sugih mahina lawan orang susah, ada boleh. Karena kesemuanya itu adalah sama-sama di bawah naungan panji-panji keadilan Tuhan Azza wa Jalla. Nah, jadi seberataan nang susah ya kah nang sugih itu seberataan saling berkasih sayangan, saling bersatu. Nah, kayak pian misalnya pak kurban ada sapinya itu kada kawa mun kada nang seberataan itu bak kurban sebenarnya berataan lo nang tukang sembelihnya bak kurban juga. Bak kurban apa? Kurban tenaganya apa? Menyembelih itu. Nah, belum lagi apa ngarannya maasah ladingnya, maasah parangnya. Nah, karena harus apa? Harus landep. Ada boleh kada landep nih apa? Bulu sapi kasihan. Nah, jadi itu apa ngarannya? Saling gotong royong. Saling bantu. Jadi nang bak kurban kada boleh merasa hebat, merasa mulia nang bak kurban nih. Ya kalau nang menyembelih bang kada boleh juga rasa hebat, rasa harat. Kada boleh juga. Kenapa? Tukang sembelih ini tinggal menyurung lagi. Nang kipoh tu nabi ya. Nang kipoh tu tukang nang rabahakan sapinya ini. Nah, sedikit info nih lah, kalau merabahkan sapi itu makanya bagus saja pakai nang teori-teori kalau nyakawa itu merabahkan sapi lah supaya inya kada tersakiti lah. Nah, kalau kita melihat di pelatihan jagal atau lah nang jagal itu buat nang sembelih halal tuh nah itu memang ada tata caranya nya merabahkan sapi deh. Apalagi kayak di daerah di mana di
daerah mana ulun ada melihat tuh, itu memang ada alatnya lah, dimasukkannya dulu sapi lo, masukkannya kayak kurung bakandang. Nah mbak itu hanya diikatnya batis-batisnya nih, dirabahkannya. Nah dirabahkannya tinggal menyembelih ya lagi. Nah ada kita ini kan betali biasanya. Nah mbah tali kada kuat ulang dimasukkan apa galam ke ulang, namunnya kawa begalam tuh jangan benar tuh lah, karena kayak ini sistem menyembelih ini jangan sampai kita tersakiti. Nah diantaranya tadi apa, lading harus landap, ada kawan begantal ulang, ada bagat-bagat kasihannya tersiksa. Nah kemudian kalau sapinya itu misalnya umpama nih lah, kalau umpama sapinya tuh jinak aja tuh, nah pintar aja kan imbah diikat tuh misalnya pinaranai aja lah. Nah kemudian apa bulunya ini kan biasanya betali dua. Nah nak nyaman itu kepalanya itu di apa, nah ditengah-dahkan gitu kayak ini, nah ditengah-dahkan, jadi menyembelih itu nyaman. Nah sapi itu sebenarnya lah, hewan-hewan kurban itu kita menyembelih itu kalaunya cepat sembelihannya tuh lah. Nah sembelihannya tuh cepat, dalam pelatihan tuh cepat gitu, ini lebih senang, lebih gembira sapi itu nya dengan lading landep. Nah itu seberataan lah, bagotong royong berataan nambah kurban kada kawa jua rasa hebat, rasa harat, rasa mampu lah. Nah, karena ada babuhan yang lain-lain relawannya bagotong royong berataan tadi. Nah seberataan itu bakorban berataan. Pon bagian kalau di dalam kitab Qawmi Otugian itulah, kalau dalam kitab Qawmi Otugian pembagian itu sama aja bang, banyak di kitab-kitab lain itulah sepertiga gasan berkorban, sepertiga untuk gasan jiran tetangganya, keluarganya, jiran tetangga para parak sini kan masuk aja ada. Nah kemudian bagi orang nang fakir dan miskin, nah 3 itu bang. Cuma kalau kita kebiasaan di kampung-kampung ini lah, nang bak kurban dapat nih, kemudian nang 2 ini jadi 1 biasanya. Nah jiran tetangganya bak kurban. Nah, tadi kan jiran-jiran ngaranna sih. Jadi nang bak kurban itu ada juga dapat lah, cuman batasannya itu tadi. Kalau misalnya daging itu anggap misalnya 10 kilo sepertiga, nah berapa tuh? 3 kilo lah. Nah, berarti 3 kilo nambah korban, 3 kilo nambah korban, anggap gitu. Cumannya nih lah, orang nambah kurban itu sebenarnya nang bagus benar, nang bagusnya tuh lah, kan daging kurban ini bagusnya dibagi mantah sebenarnya tuh lah, nang sebenarnya tadi, tapi boleh aja dapat tuh boleh, bahagiannya ada. Cuman nang bak kurban ini lah, nangaran bak kurban, niatnya bak kurban, nang bagus benar itu sebenarnya sarahakan kan panitia. Nah panitia ulun bak kurban tahun ini, bahagian ulun, jatah ulun bariakan, ulun hadahakan, sedekahkan, bagiakan aja. Itu bagus benar gitu toh. Bang misalnya hendak memasak-masaknya di rumah, silahkan hendak minta. Cuma paribahasanya ini ada banyak.
Nang diutamakan itu sebenarnya adalah daging kurban itu dibagi. Kan ada bang batas-batasan kalau timbangan-timbangan itu kan mungkin hasil mungkin lebihan nang itu aja mungkin lah. Itu nang bagusnya benarnya lah, nang bagusnya yang sempurnanya kayak itu tuh nang bak kurban misalnya batujuh misalnya lah dibagiakan aja, dibagiakan yang paling bagus tadi kurban. Nah cuman lah nambah kurban mudah-mudahan diikhlaskan lah niatnya tadi. Jadi bak kurban itu niatnya bukan hendak berisi hendak ulihan daging. Itu kada itu bak kurban itu niatnya hendak berbagi. Nah, itu sebenarnya. Jaka paribahasa nang kasarnya tuh kayak ini lomba kurban dolah. Misalnya ulun nih mampu ada rezeki awan ukar sapi sekong ulun antar misalnya masjid misalnya atau kalanggar panitianya mengelolanya bawakil ulun situ menyembelih atau ulun nyembelih seorang misalnya bariakan berataan bagi berataan. Jadi ulun yang bak kurban ini kada manoleh sedikit-dikit lagi kada manoleh lagi kayak apakah dagingnya tuh itu sebenarnya kesempurnaan bak kurban itu sebenarnya lah. Tapi kalau dihukum memang ada bahagiannya itu ya sepertiga deh. Cuman yang bagusnya kayak itu, bagusnya adalah nah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah mungkin ini aja yang bisa ulun sampaikan. Minta halal minta ridho dunia akhirat. Nah masalah bak kurban ini bukan hanya setahun sekali sudahlah, rancang aja sudah. Artinya ilmu pengalaman lah kebaikannya nah kita ambil aja. Kalau pian ada mendengar di lain juga ya ambil. Cuma kesimpulannya itu tadi kalau bak kurban loh itu. Kalau kita mau ambil kisah itu Nabi Ibrahim lawan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim itu kada peduli lagi dia anak. Nah, itu bahasanya. Ada peduli lagi anak kan? Biar anak amalnya perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena orang nang bak kurban itu bagi nang mampu itu memang harus bak kurban dia. Nah, bahkan Nabi mengancam kan orang nang mampu bak kurban tapi nya kada bak kurban. Nah, bahkan dalam Nabi apa? Fala yaqribanna musallana, jangan berparak ya Nabi ke kalanggar kami atau musalla kami. Atau misalnya orang nang mampu bak kurban tapi nya kada bak kurban, sayang tadi duit pemalar kan. Nah, pemalar. Jika ada bak kurban maka orang nang mampu itu dapat ancaman juga. Terserah aja Nabi inya mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Itu bagi-bagi nang mampu tadi. Oleh karena itu bersyukur ya. Nah kalau ada kemampuan kau bak kurban, alhamdulillah. Cuma niatnya dibulatkan. Nah niatnya dibulatkan. Pian bak kurban, jangan umpama bak kurban anak behimat makan daging. Itu bukan itu tujuannya sebenarnya. Nah ulun tekankan lagi orang bak kurban bukan tujuannya hendak behimat makan daging atau supaya banyak berisi daging buat di kulkas, itu lain. Orang bak kurban itu sebenarnya
serahakan lawan panitia kelola bagi dagingnya. Nang duit pian mau unjuk nang 2.500.000 atau 3 juta tadi pian kada heran lagi masalah itu. Bagiakan aja panitia, aku dulak sudah daging. Nah, itu bahasanya dulak, tulai daging. Nah, cuman kalau hendak meminta, kalau hendak juga meminta adalah jangan banyak kasarnya nih merasai badang. Kasarnya adalah merasai. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudahan kita seberatan dirahmati Allah, diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nun minta halal minta ridho dunia akhirat. Hadanallahu ikum jema'in bila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. Minta halal minta ridho